கேடிஎஸ். ஸோ இதுக்கு காரணம் நீங்க, உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான். இது கேடிஎஸோட ஒரு 3 நாள் உழைப்பு. ஸோ உதவி தேவையானவங்களுக்கு கொடுப்போம், உதவி செய்வோம், மகிழ்வோம். நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் உதவி செய்ய கற்றுக் கொடுப்போம். So we can give a big round of applause to KTS and to you, all of you. Now I request General Secretary Mr. Raja to come on to the stage to take over the stage for the felicitation. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆக்சுவலாக இந்த ஏவி வந்து போடணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம செஞ்சதை வெளியில் காமிக்கணுமா, இது ரொம்ப பெருமை பேசுகிற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. பட் நிறைய பேர் கமிட்டி மெம்பர் என்ன சொன்னாங்க, இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும், அதனால் கண்டிப்பாக போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இந்த வருஷம் எங்களுக்கு கொடுத்த குவைத் தமிழ்ச்சங்கம் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I invite His Excellency Mr. Sunil Jain sir, the Ambassador of India to Kuwait, please come on to the stage, and I will request President to come to the stage with him. And I request Mr. Jasim Al Noori, DMD, Noori Industrial Establishment, and I invite Mr. Ramesh Babu, Vice President, to come on to the stage. I invite Mr. Livingston, Senior Engineer KNBC, to come on to the stage, and Mr. Raude Nayagam to accompany him. I request our President to honor the Ambassador, Indian Ambassador, by the garland and shalwa. I request Mr. Ramesh Babu to honor Jasim Al Noori. I request Mr. Raude Nayagam to honor Mr. Livingston. I request Mr. Ambassador to deliver a few words. Vanakkam, good evening. Dear friends, all the best as you celebrate 10th anniversary of Tamil Sangam. Let me wish you a very happy new year and also invite all of you for our flag hoisting function on 26 January. So all of you are welcome. Now, the last year was a difficult one for Chennai. We saw the documentary. There were unprecedented floods, lot of damage, lot of misery. But I also want to thank you, your organization, for extending a helping hand. I think that shows that we are connected with us, with our people back in India, and we are giving them all the help we can. So keep this spirit. Let's have a wonderful evening. Thank you very much. I request our President, Mr. Chelladurai, to deliver a few words. வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். First of all, I would like to welcome our chief guest, His Excellency Mr. Sunil Jain, our Ambassador of India to Kuwait. I also welcome Mr. Jasim Al Noori, Managing Director of Noori Industrial Company, and all other respected sponsors, guests and members. இதுக்கு முன்னால் நான் 2 முறை பொதுச் செயலாளர் இருந்திருக்கேன். இந்த 10ஆம் ஆண்டில் நான் தலைவராக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு இரட்டடிப்பு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டு இந்த 3 நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு இது 4வது நிகழ்ச்சி, 4th ப்ரோக்ராம். அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த 10ஆம் ஆண்டில் நம்ம வந்து 50வது ஷோ, 10th year 50th ஷோ கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைனா, எல்லாருடைய ஆதரவுடனும் குவைத் இருக்கும் வரை தமிழ் சங்கம் நடைபெற வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். Now I request Mr. Jasim Al Noori to deliver a few words with your applause. Good evening, everybody. Thank you very much for inviting me. Again, it's my pleasure to be here for the first time. Really appreciate it. Hope you wish you a happy new year.
Hope you enjoy the rest of the evening. And I have one good news for you. I have the promise from Mr. Lakshmi Narayan. Next year we're going to have that beautiful singer, Andrea, in 2017. This is a promise, yes. Yeah, okay, Lakshmi, agreed? Okay, done. You bring it, I will pay the bill, don't worry. But let's enjoy, huh? Okay. Thanks a lot, thanks a lot. Wish you a happy new year. I hope you continue enjoying the rest of the evening. Thanks. Sir, I don't know how you know the Andrea name. This is secret between me and Lakshmi, so okay, we'll tell it later. No, but I am the person having the number of Andrea. I request our Sri Lankan Airlines country manager, Mr. Amitabh Anthony Pillai on the stage. And I request Mr. Lakshmi Narayanan to come to the stage. And I request Mr. A.N. Nadarajan to come to the stage. And I request our Mr. Venkatesh Trans W to come on to the stage. And Mr. Abdul Rahman from NSH to come down to the stage. Abdul Rahman from NSH. And Mr. TVS, Mr. Haider Ali to come on to the stage. And our executive committee, Mr. Swami P. Venkat, Mr. Yadav Murthy, please come on to the stage. Now, we will honor our sponsors. Our secretary, Mr. Raja, will honor our respected sponsors. One more. Thank you. Next, for this event, next we are going to release the souvenir. For this event, to receive the souvenir, இந்தியாவிலிருந்து திரைப்பட நடிகையும் சமூக ஆர்வலரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருமதி ரோகிணி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். She is Rohini from India. Now, I would like to release the souvenir. Mrs. Rohini will receive this, and Mr. Jasim Al Noori will also receive it. Mrs. Anandi Nadarajan from Saravana Bhavan, Mr. Johnson from CAP, Mr. Raj Narayanan from Aquasan, Mr. Manoj from CUF, Mr. Eldo from Barba, Mr. Girish from Kuwait Maritime, Mr. Melind from Harbagar, Mr. Suresh from Alganam, Mr. P.T. Narayanan from Gulfspeak, Mr. Krishna Kumar from NCC, Mr. Singaravel from A2B, Mr. Sudhakaran from Techno Service, Mr. Jayakumar from Nepesco, and P.P. Muthu from Golden Palm. Yeah, hello sir. How are you? Yeah. So are you enjoying the program? Yes, very much. Okay. So since 5 years, Yes. we have been conducting this program. So
since then, there has been a program without celebrities, but not without you. Thank you. So, Thank you. how is this possible? Yeah, of course, he has become a celebrity, indeed. So, how is this possible? What is that which is attracting you towards us, towards this KTS? if I يعني no, I believe, you know, it's our job to be a partner, you know, with our supporter, and you are the Indian Yeah. communities, okay? It's an honor for me to be here and to joining you. I really appreciate, you know, the movies, what you have, the donation has been done. Really very much appreciate it, but it's a part of community and joining together as a one team, because we are as a supplier or compressor manufacturer with our customer, we are one team. So I believe it's an honor. I'm obliged to participate on this. So, you love Indians. Yes. Thank you so much, sir. Especially Andrea. So. Yes, yeah. I know, sir. Andrea. Oh, I Yes. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Next Thank year? you very much Next for your year? presence. Next year? Next year, 2017? Okay. Thank you, sir. Thank you, appreciate it. Thank you for coming, sir. We are honored by your presence. Thank you, sir. I hope you are nobody taking any movie or video, Why, sir? because you blackmail me with my wife later on. So please, Raj, No. okay? Next year, you should come with your wife. No, if Andrea is not coming, I bring my wife. If Andrea Sure. is coming, For I'll that not bring purpose, my I will not bring Andrea. wife. Okay? This is the deal. Okay? Okay. So next year, no Andrea. You should come with your wife. No, forget my wife. Bring Andrea. Forget my wife, yeah. Thank you, sir. Now, நம்ம இப்போ ரோகிணி வந்திருக்காங்க. So now, Rohini will deliver a few words to address our audience. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம ஆட்களை பார்க்கறது. குவைத் ஏர்போர்ட்டில் வெளியே வந்த உடனே அந்த இமிக்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சு வெளியே வந்த உடனே என்னமோ எனக்கு சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இருந்த மாதிரி இருந்தது. எல்லாம் நம்ம மூஞ்சிங்க தான். நான் கேட்டு என்ன இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா முதல் தடவை நான் வரேன். திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்ற ஒரு வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தம் தந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். இந்த பொங்கலுக்கு இங்க வரணும் அப்படின்னு அழைச்ச உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் ஏத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம், இந்த குவைத்தினுடைய தமிழ் சங்கத்திலிருந்து சென்னையில வந்த பெரு வெள்ளத்துக்கு உங்களுடைய இதயங்கள் எல்லாம் துடிச்சு போச்சு பாத்தீங்களா? அந்த இதய துடிப்புக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தான் இங்கே வந்திருக்கேன். எல்லாருக்கும் ஒரு சென்னை வாசியாக என்னுடைய நன்றியை உங்க எல்லாருக்கும் இங்கே சமர்ப்பிக்கிறேன். இதுல யார் யார் எல்லாமே இதை சாத்தியப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு தெரியாது. சாத்தியப்படுத்தின ஒவ்வொரு கைக்கும் என்னுடைய அன்பு நிறைந்த முத்தங்களும் வாழ்த்துக்களும். நிஜமாகவே எங்களுக்கு மழை பெய்யும் போது இவ்வளோ பெரு வெள்ளம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல. நாங்கெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். முதல் மழை பெஞ்சது. முதல் மழை பெஞ்ச உடனே ஏற்கனவே சமூக ஆர்வலர்களா இருக்கிற சில பேர் வந்து உடனே போய் என்ன நடந்திருக்கு, உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு போனோம். ரெண்டாவது மழை வந்தது. ரெண்டாவது மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்கெல்லாம் போய் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த காட்சியெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது. ஐயோ, அவங்களுடைய வீடெல்லாம் போயிடுச்சு, அவங்களுக்கு திருப்பி போகிறதுக்கே இன்னும் நேரம் ஆகுமே, இன்னும் நாட்கள் ஆகுமே, இன்னும் ஒரு மழை வந்த உடனே இன்னும் எந்தெந்த பகுதியிலெல்லாம் வெள்ளம் புகுந்து போக போகுதுன்னு தெரியலையேன்னு ரொம்ப கவலையாச்சு. ஆனா மூணாவது மழை வந்து ரொம்பவுமே கலக்கிடுச்சு எங்களை எல்லாரையுமே. அது வரைக்கும் ஆனா ஒரு
அரை ட்ரௌசர் போட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே சாப்பிட்டியா? வரேன். டேய் உனக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குடா, எங்கே இருக்கு? பார்க்குறேன். இப்படி இருந்த பசங்க நம்ப மாட்டீங்க, இறங்குனாங்க பாருங்க. ஐயோ, வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்தா வாட்ஸ்அப்ல, ஃபேஸ்புக் இருந்தா ஃபேஸ்புக்ல, அங்கே யாரோ ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடியா, உடனே கூட்டிட்டு வரலன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடுமா, உடனே போய் படகை கொண்டு போய் மீனவர்கள்கிட்ட பேசி இந்த பசங்க தான் செஞ்சாங்க. எங்களால எவ்வளோ செய்ய முடியும்? கவர்மெண்ட் செஞ்சதானா? நிறைய இறங்கி செஞ்சாங்க. ஆனா அவங்களால மட்டுமே முடிஞ்சிருக்காது, எல்லாரும் இறங்குனாங்க. முதல்ல போய் சாப்பாடு நாங்க கொடுக்குறோம். நான் சொன்னேன் சாப்பாடெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க நிறைய பேர். ஃப்ரெஞ்ச் லோஃப்னுடைய மகாதேவனா இருக்கட்டும், பூமிகா ஃபவுண்டேஷன்ல ஜெயேந்திரா, இந்த எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, சித்தார்த், பை த டைம் சித்தார்த் அண்ட் ஆர்ஜே பாலாஜி, இவங்கெல்லாம், மயில்சாமி, இவங்க எல்லாமே சமையல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சாப்பாடு உணவு தயாரிக்கிறது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா இந்த சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்கணுமே, வழி இல்லை. தண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி, வண்டி வராது, போகாது வண்டி. எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா அவங்க அந்த என்ஜின் ஓடாது, எந்த வண்டியும் ஓடாது. படகு கொண்டு வந்து நான் சொல்லேன், நீங்க வந்து சொல்றீங்க ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க, 500 சாப்பாடு வேணும், 1000 சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம், சொல்லிடுவாங்க. ஆனா பயமா இருக்கும், அந்த சாப்பாடு செஞ்சுட்டா கெட்டு போயிடும் இல்லையா, இந்த சாப்பாடு எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு பயமா இருக்கும். முடியுமா அப்படின்னு கேட்பேன். முடியும் மேடம், நாங்க எப்படியாவது நாங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்னமோ ஒரு வண்டி மாதிரி எல்லாம் கட்டி அதை வந்து தண்ணியிலேயே அவங்க தள்ளிக்கிட்டு போனாங்க. தண்ணியில தள்ளிக்கிட்டு போய் ஒரு போட்டு மாதிரி என்னென்னமோ கட்டி சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாங்க. குழந்தைங்களை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க. சின்ன ஒரு நாய்க்குட்டி கூட அவங்க அந்த தண்ணியில தத்தளிக்க விடலை. அப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, நம்ம சும்மா இந்த பசங்களெல்லாம் பழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல, சரியா அப்பா அம்மா சொல்ற பேச்சு கேட்கறது இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் ஃபேஸ்புக்கு, இன்டர்நெட்டு, இதில் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்காங்க, ட்விட்டரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்மளும் சந்தோஷமா ஜாலியா இருப்போம். ஆனா தேவைன்னு வரும்போது நாங்க இறங்கி வேலை பண்ணுவோம், நீங்க யாரும் எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு வந்தாங்க. அது மட்டும்தான் இந்த வெள்ளத்துல நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய விஷயமா எனக்கு தோணுது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. ராஜா சாருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு குப்பத்தை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி, உங்களுடைய ஆட்கள் சென்னையில யார் இருக்காங்களோ அந்த குப்பத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வீடு போன திரும்பி அந்த வீட்டை, ஆனா வந்து அந்த நீர்வழி பாதையில திருப்பி கட்டி கொடுக்காத மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கணும். நீர் குளம் இருக்கு, குட்டை இருக்கு, ஏரி இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் நீர்வழி பாதை இருக்கு இல்லைங்களா, அதனுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் வாங்கிட்டு அந்த நீர்வழி பாதை இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு அவங்கள நீங்க வந்து ரீலொகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து, இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, பெட்டிக்கடை வச்சிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஃபேன்சி ஷாப் வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் போயிடுச்சு. ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, வாழ்க்கை ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச அந்த பணத்தை அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி உங்களால உதவ முடிஞ்சது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா இனிமே என்ன, சென்னை எல்லாரும் வந்து கேட்கும்போது தெரியுமா, முதல்ல கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்க பையன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரெண்டாவது இப்போ கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னா, சென்னை எப்படி இருக்கு, சென்னையில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க, எல்லா சகஜ நிலைக்கு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. ஐயோ, அந்த விசாரிப்புக்கு வந்து ஈடு இணை எதுவுமே இருக்காது. நம்ம என்ன வேணா சொல்லலாம், அந்த விசாரிப்பு தான். இப்போ கூட இங்கே சார் வந்து, அவர் ஆனரபிள் சார் வந்து என்னக்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, ஹவு இஸ் சென்னை,
ஹவ் ஆர் பீப்புள் இன் சென்னை அப்படின்னு தான் கேட்டார். நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது 2 பேரும் 2 தரப்பு உட்காந்துருக்கிறவங்களும் அதே தான் கேட்டாங்க. ஸோ உங்களால் உங்களுடைய ஆட்கள் இருக்கிற அந்த இடத்துல ஒரு ஏரியாவை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி, இல்லைன்னா சிறு தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா முழுமையான மாதிரி இருக்கும். இந்த பெருவெள்ளத்தினுடைய ஒரு பாதிப்பிலிருந்து அவங்கள வந்து நம்ம முழுமையாக கை தூக்கி, சில குடும்பங்களை கை தூக்கி நிறுத்தின மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி வந்து நம்மளை எல்லாரையும் இணைக்கிற ஒரு மகத்தான இந்த தமிழ் மொழி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த தமிழ் மொழினால தானே நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இந்த தமிழ் மொழிக்கு தான் நம்ம எல்லாருடைய வணக்கங்களும் போய் சேரணும். எங்கே வேணா இருக்கலாம். நாங்கள் எல்லாம் வந்து டிவி ஷோஸில் எப்போவுமே பேசும்போது என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் இதயங்களுக்கு, தமிழ் உள்ளங்களுக்கு, நல்லுள்ளங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். யாரை குறிப்பிடுறோம்? உங்களை தான் குறிப்பிடுறோம். உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் நல்ல உள்ளங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிற எங்களுடைய உறவினர்கள் நீங்கள் எல்லாமே. தூரமாக இருந்தாலும் அந்த தூரம்லாம் மனதளவில் கிடையாது. ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் தூரமாக இருக்கலாம், ஆனால் எப்போவுமே நாங்கள் உங்கள் கூட இருக்கோம். இன்னும் ஒரு மகத்தான விஷயம் நம்மளை எல்லாரையும் இணைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சினிமா. கரெக்டா? சினிமானால தானே நான் இங்கே வந்திருக்கேன். சினிமானால தானே எங்களுடைய ஸ்ரீனியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஈவினிங், ஒரு நல்ல பொழுத உற்சாகமாக சந்தோஷமாக இணைந்து நம்ம செலவழிக்க முடியுது அப்படின்னா சினிமாவினால. சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் நல்லது சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எடுத்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய சாமர்த்தியம். அந்த சாமர்த்தியம் மிக்க மக்களாக தான் உங்களை அப்பா அம்மா வந்து வளர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி. பிகாஸ் ரொம்ப வெரி வெல் பிஹேவ்டு சில்ட்ரனை நான் பார்க்குறேன். யங்ஸ்டர்ஸ் மெயினாக இங்கே எப்போவுமே வந்து குவைத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன் நான். ஆனால் வந்து துபாய்க்கு வரும்போது எங்கே வரும்போது கூட இந்த டீனேஜர்ஸை பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப வெல் பிஹேவ்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் இந்த பெற்றோர்களுக்கு தான். ஸோ பேட் யோர் செல்ஸ். நேற்று கேட்டேன், உங்கள் ஊரில் ஸ்பீட் லிமிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். கேட்டதுக்கு 120 நாங்கள். எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. எது 120யா? நாங்கள் வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போவோம் அப்படின்னு. ஒரு ஊருக்கு ஒரு ரூல் இல்லை. அது எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னா அந்த நிலத்தினுடைய தன்மை தீர்மானிக்குது. கரெக்டு தானே? இங்கே ரோடெல்லாம் ரொம்ப சாஃபியாக இருக்குது, ரொம்ப கிளியராக இருக்குது, நல்ல காரு, யாருமே குறுக்க வரமாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் மதிக்க வைக்கிற அரசாங்கம், அதிகாரிகள், மனிதர்கள், தொழிலாளர்கள் எல்லாமே இருக்கிற போது ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு ரூல் இருக்கும். ஸோ இப்போது தண்ணி எப்படி ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஏற்றின மாதிரி தான் நம்ம போகணும். வாட்டர் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் விச் எவர் கண்டெய்னர், இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மற்றபடி இவ்வளோ உற்சாகமான பாடல்கள், இவ்வளோ உற்சாகமான பாட்டு, ஸ்ரீனியுடைய மிகப்பெரிய ரசிகை நான். ஆனால் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டட் டாட்டர் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். வாழ்த்துக்கள் குழந்தைக்கு. அதே மாதிரி ரனீனா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என் கூட தான் வந்தாங்க. ஆனால் அவங்க இப்படி ஒரு ஃபயர் பிராண்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்படி ஒரு எல்லாரையும் டான்ஸ் ஆட வச்சாங்க. ஆடினீங்களா இல்லையா? விட்டா இங்கே வந்து ஆடி இருப்பீங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து சந்தோஷ், அவர் என்னமோ பார்க்குறதுக்கு என்னமோ மோகன்லால் மாதிரியே தோணிகிட்டு இருக்காரு எனக்கு. அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கார். ஆனால் அவருடைய குரல், இனிமையான ஒரு குரல், அவருடைய பாட்டு, உச்சரிப்பு. தமிழ் ரொம்ப இனிமையான ஒரு மொழி இல்லை, அது உச்சரிக்கிறதுல எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை வந்து நமக்கு கெட்டு போகாமல் இல்லை, நம்ம அந்த வரிகள் நல்ல வரிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் வந்து நம்ம பாடும்போது எந்த அளவுக்கு லிசனர்ஸ்க்கும் அதை உணர்த்துறோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணீங்களா? ஃபேண்டாஸ்டிக் செலெக்ஷன்.
அதுவும் பருவமே வந்த போதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை, யாருமே செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரியான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஜேர்னிக்குள்ளே கொண்டு போனதுக்கு செலெக்ஷன் கமிட்டியில் இருந்தவங்களுக்கு, என்ன இங்கே அழைச்சிட்டு வந்து உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கும் உங்களோட பேச வச்ச இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சந்தோஷமா இருங்க. சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எந்த தடங்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயம் மட்டும்தான் தடங்கலா இருக்கும். நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தன்னம்பிக்கையோட போயிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. சந்தோஷமா இருங்க, அது மட்டும்தான் நமக்கு உண்மையான ஒரு வாழ்தல் அப்படின்றது. ஸோ வாழ்தலுக்காக தான் நம்ம வந்து இருக்கோம், பிறப்பெடுத்திருக்கோம். இனிமையா வாழ்வோம், வாழ்தல் இனிது. நன்றி. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you very much. I invite Srinivas sir, Renena, Sharanya, and Santosh for the unplugged round.